किश कर्म ना जाना, नाहिन निर्मल करनी। साध संगत कै अंचल लावहु, बेखमा नदी जाए तरनी। हूँ आया दूरों हूँ चल के, मैं तकी तो शरण आए जियो। मैं आशा रखी चित में, मेरा सब दुख गुआए जियो। कहाँ बुद्ध प्रभ तुष हमारी, वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। मूक उचरै शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै, जो काल कृपा कराए। सुको टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। कोई गावे को सुनै, कोई करे विचार। को उपदेशै को दृढ़, तिसका होए उदार। को उपदेशै को दृढ़, तिसका होए उदार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिलावल महला तीजा। घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया। त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया। त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया। त्रिग त्रिग
ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ। ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਓ, ਜਿਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਫਿਰ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਣ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਤੈ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਰਹਾਉ ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਪਤ ਦਾਤਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੁਕਤ ਬੰਧ ਸਭ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਆਖ ਬਖਾਣੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਮੁਕਤ ਕਹੀਐ, ਮਨ ਮੁਖ ਬੰਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋ ਜਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸਦਾ ਰਹੈ ਹਰਿ ਨਾਲੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਗਹਿਨ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ, ਸਾਚੈ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੇ ਸੇ ਮਨ ਮੁਖ ਕਹੀਐ, ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰੇ। ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਰ ਜਨ ਮਾਇਆ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਮਸਤਕ, ਕਾਲੇ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰੇ। ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਰ ਜਨ ਮਾਇਆ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਮਸਤਕ, ਕਾਲਹਿ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨ।
जिन्हां दे विचार आप संगतां सरवण कर चुके हो, अगे हुण तीजे पातशाह जिन्हां दी बाबत भट्टा ने बहुत खूबसूरत लिखिया है। कान्हार बूंद बसर मावल, कुसुम बसंत गणंत न आवे, रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे, रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के, कवजन पल उन्ह जो गावे, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तुही बण आवे। ऐ गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह, थोड़ा सानी सानू कोई होर नजर नहीं आता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सुलागा सेव, गुर नाल तोलना लगे, खोज डिठा ब्रह्मंड। असी ते सारे ब्रह्मंडां नूं खोज के दिखे है, पर गुरु वर्गा सानू होर कोई भी देवता फरिश्ता रहबर गुरु पीर नजर नहीं आया। इसलिए सानू ये गल कहनी पई, तेरी उपमा तू ही बण आवे। ऐ भलियां दी बंस दी अवतांस, ऐ गुरु नानक दे तीजे स्वरूप धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज गरीबन वाज सतगुरु जी, थोड़ी उपमा थानू ही बण आउंदी है। जैसा तू तैसा तुही, क्या उपमा दीजे। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह अगे पावन बाणी उचारण कर रहे हैं, जिसका सिरलेख हजूर ने ये लिखिया है। बिलावल महला तीजा कार पहला। बिलावल राग का नाम है। महला तीजा, तीजे गुरदेव गुरु अमरदास महाराज का वाचक है। कर पहला ये सुर ताल संगीत का सूचक शब्द है। पहले का सुर ताल दे विच तीजे पातशाह राग बिलावल दे विच अगे पवित्र बाणी उचारण कर रहे हैं। हजूर ने अगे मंगलाचरण लिखिया है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर एक है, एक तो भाव है, अद्वैत स्वरूप, लासानी, बेमिसाल, जिस वर्गा कोई होर नहीं। उहदे लई एक अंक गुरु महाराज ने वरते है। वो वाहिगुरु एक अद्वैत स्वरूप है। ओंकार वो सारिਆਂ ਦਾ प्रकाशक है। इसका मतलब ये है, उस वाहिगुरु परमेश्वर का जो स्वरूप है वो एक नूर है, ज़हूर है, एक चानन है, एक ज्ञान है। इस तो सिवाय और उस बारे कुछ भी नहीं किया जा सकता। जिन्ना जिन्ना महापुरखों नूं उसका अनुभव होया,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਏ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ। ਉਹ ਜੋਤ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾਨ ਕੇ ਵਿਖੈ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਹਿ ਘਾਟ ਹੈ ਨਹਿ ਬਾੜ ਹੈ, ਨਹਿ ਘਾਟ ਬਾੜ ਹੋਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਹਨ, ਸਰਬ ਜੋ ਤੇਰੀ ਪਸਰ ਰਹੀ, ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਨਰ ਹਰੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾ। ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ, ਆਹ ਬੇਗਲ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟ ਜੋਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ, ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ, ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਤਾਬਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਬ ਚੱਲੈ ਨਿਸਸ ਚੱਲੈ, ਤਾਰ ਕਾ ਲੱਖ ਭੁਲੋਏ, ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਬੁਗੋਏ। ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸੂਰਜ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਚੰਦਰਮਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਨ ਰਬ ਚੱਲੈ ਨਿਸਸ ਚੱਲੈ, ਤਾਰ ਕਾ ਲੱਖ ਭੁਲੋਏ, ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਬੁਗੋਏ। ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ। ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸदैवी ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸੱਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਓਂਕਾਰ, ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਸਤ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤ੍ਰਿ ਕਾਲ ਆਬਾਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਰ ਪਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਖ ਕੈ ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖਿਆ, ਜੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਸੁਦੋਸ ਤਾਂ ਲਹਿਣਾ ਟਿਕਿਆ। ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਆਏ ਲੈਣਾ ਉਸਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਏ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ
ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਮ ਬੜ ਕਾਵ ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ, ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬ ਹੈ ਨਾ ਨਸੇ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਮੁਰਦਾ ਖਾ, ਮੁਰਦਾ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਪਰਖ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਿਤਰਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਹੁਕਮ, ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਖਾਵਾਂ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤ ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਪਿੰਜਰ ਹੱਡੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣੇ ਵੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਮਿਹਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹੰ ਏਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਦੇ। ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਪਾਓ ਜਿਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ, ਜਿਨ ਬੁਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸੋਇਆ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਅੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਵੈਵ ਵੀ ਨੇ, ਅੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੌਧਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਮੀਨਾ ਗੋਰਮੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਆਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਜਾਂ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀ ਲਿਵ ਲਾਗਣ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਤੈਂ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਰਹਾਉ। ਇਹ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਾ ਦੇ ਲਿਵ ਲਾਗਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਐਤ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਣੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਡਹਿਕਾਈ। ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ ਨਿਊਟਨ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਵਾਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਸੂਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਨ ਹੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਧੰਮਾ ਧੰਮ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਾ ਦੇ ਲਿਵ ਲਾਗਣ। ਇਹ ਦੁਆਇਤ ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਆਇਤ ਭਾਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ।
ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਚਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਤਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨੱਠ ਜੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਪੱਪਣ ਕੇਰੇ ਪਾਤਿਓਂ ਢਾਲ ਢੁਲ ਜੁਮਣ ਹਾਰ। ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਜਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਉਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਨ ਕੇ ਤੈਂ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਤੁਸਾਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਤਿਨ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੋ, ਆ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਹਨੇ ਡਿੱਠਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸ਼ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਸ਼ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸੇ ਐਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲੱਗਣੇ, ਦ્વੈਤ ਭਾਵੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਲਕਸ਼ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਪਤੀ, ਕਰੋੜਪਤੀ, ਅਰਬਾਪਤੀ ਬਣਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਬਈ ਅਸੀਂ
ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾएं ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦਿਓਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਰਿੰਗ ਕਾਲੇ ਦੇਸ ਜਰੀਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ, ਪਹਿਨ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਤਰਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਓ, ਜਿਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਨਰਨਾ ਰਹਿਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਉਤਮ ਜਨਮ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡੀ ਬਾਟੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਨਾ ਕਾਲੇ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤ੍ਰਿਗ ਸ਼ਬਦ
ਵਰਤੇ। ਤ੍ਰਿਪਤਰੇ ਖਾਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਬੰਦਿਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਾਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧਾ ਤਨ ਪੀੜੀਆ, ਮਨ ਮਹਿ ਚੱਲਾ ਵਿਕਾਰ। ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਰ ਖਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਸ਼ ਸਮਝਦਾ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੌਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ਮੀ, ਸਿਲਕੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਖਾਣ ਤੇ ਵੀ, ਸੌਣ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਜ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਜ ਸਿਉ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਛੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਗਰੀਬਨ ਵਾਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੌੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਂਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੌੜੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੌੜੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਹਿਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਗੋਲਡਨ ਚਾਨਸ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਾ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਣ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਤੈ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਇਹ ਜਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਪਾਈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ ਕੇ ਤੈਂ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਮੇਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਦਇਆਪਤ ਦਾਤਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬਨ ਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਦਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਂ ਹੋ, ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾਰ ਹੋ। ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ। माटी को पुतला कैसे नाचत है, पेखे पेखे सुना बोले, दौड़ो फिरत है। जब कश पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। साडी हालत यही है ना, जो सतगुरु ने बाणी विच लिखी है। ये विचारे जीव की ने, मिट्टी दे पुतले ने, इसलिए इन्हां दे वस विच कुछ भी नहीं है। मुकत बंद सब तुझ ते होए, ऐसा आख बखाड़े। हे वाहिगुरु जी, जिन्ने भी धर्म शास्त्र ने, ऋषि मुनि ने, ते सारे महापुरुष ने ऐसा आख बखाने, वो ऐसा आख के बयान करते ने। की कहते ने, मुक्त बंद सब तुझ ते होए। जिन्ने भी जीव ने वो तेरे हुक्म दे विच ही मोह माया दे, विषय वासना दे, विकारां दे, हमता ममता दे बंधनां दे विच बझे होए ने, ते तेरे हुक्म दे विच ही वो मुक्त हो सकदे ने। तेरी कृपा तो बिना, तेरी मेहर तो बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बिना हुक्म न झूले पाता, सो होवे जो करे विधाता। हुक्म अंदर सब को, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बुझै, ता हउमੈ कहे ना कोई। महाराज, इन्हां जीवां दे वास्ते कुछ है ही नहीं है। गुरमुख होवे सो मुक्त कहिए, मनमुख बंद विचारे। फिर महाराज, मुक्त किवें होया जा सकता है। हजूर कहते गुरमुख हो गए, जिहड़ा गुरमुख बन जाता है, गुरु के सन्मुख हो जाता है, गुरु की आज्ञा मनन लग जाता है, सो मुक्त कहिए। वो मोह माया के बंधना तो आजाद हो जाता है, उन्होंने जीवन मुक्त, बदेह मुक्त आख्या जाता है। मनमुख बंद विचारे, ते जिहड़े मनमुख लोग ने, जिहड़े गुरु के पिछे नहीं लगते, गुरु की सिक्ख्या नहीं सुनते, गुरबाणी नहीं सुनते, वो जिहड़े मनमुख ने विचारे मोह माया के विषय वासना के विकारां के बंधनां दे विच ही फसे रहिंदे हन। सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रहे हर नाले। गरीबन वाज सतगुरु जी फरमाउंदे ने, सो जन मुक्त, वो जन गुरसिख माई पाई जिउंदे जी मुक्त हो जाते हैं। जिस एक लिव लागी, वो मुक्त होया जिस दी एक वाहिगुरु दे नाल लिव लगी है। लिव तो भाव जिस दी अंदरों जिहड़ी सुरत है, वाहिगुरु दे नाल जुड़ गई है। पिछे आख्या सी ना, दूजा पावना दी लिव लग। हुण किवें लिव लग सकती है। हजूर कहंदे, जिन्हां ते वाहिगुरु दी मेहर हुंदी है, गुरु दी शरण विच आ जांदे ने, गुरमुख होवे, गुरमुख बन जांदे ने, वो जान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। जिन्हां दी एक वाहिगुरु दे नाल लिव लग जाती है, सदा रहे हर नाले। ते फिर वो मन करके, आत्मा करके, सुरत करके हमेशा वाहिगुरु दे नाल ही जुड़े रहते हैं। तिनकी गहन गत कही ना जाए, सच्चे आप सवारे। फिर
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਨ ਗਤ, ਗਹਿਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਠਨ, ਭਾਵ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਗਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗਹਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗਹਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛਾ ਪਛਤਾਏ, ਤਿਨ ਕੀ ਕਹਿਣ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੁਹਾਰੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਪ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੇ ਸੇ ਮਨ ਮੁਖ ਕਹੀਐ, ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੇ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਕਹੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਲਾ ਕੰਢਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਲਾ ਕੰਢਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਫਿਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਮਾਇਆ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗਰੀਬਨ ਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਨ ਦਾਸ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਜਨ ਮਾਇਆ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਸਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮਸਤਕ, ਕਲ ਹੈ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰੇ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਤਰੀ ਪੰਕਤੀ ਗਰੀਬਨ ਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮਸਤਕ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਭਾਗ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਲ ਹੈ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰੇ, ਉਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਆਸ਼ੀ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਦਾਸ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ
1984 ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਜਨ ਮਾਇਆ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਮਸਤਕ, ਕਾਲੈ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੀਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ।